వెల్కమ్ టు పైనుంచే సూర్యుడు వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. పాకిస్తాన్ ని మట్టుబెట్టిన భారత్ దళాలు కానీ ఇప్పుడు ఎవరూ రుజువు అడగడం లేదన్న ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కర్. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకుల నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు. ములుగు జిల్లాలో 20 మంది మావోయిస్టులు అరెస్ట్. భారత దళాలు పాకిస్తాన్లోని జైషే లష్కరే తోయిబా స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని వారిని మట్టుబెట్టాయి. కానీ ఇప్పుడు ఎవరూ రుజువు అడగడం లేదు అని ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కర్ పేర్కొన్నారు. Fight against terrorism. A new benchmark has been set. Indian armed forces targeted Jaish-e-Mohammed at Bahawalpur, deep inside Pakistan territory, beyond international border, headquarter of Jaish-e-Mohammed, also Lashkar-e-Taiba's base, Murid-ke. No one is asking for proof now. No one is asking for it. The world has seen, acknowledged, and we have seen this saga, how that country is deeply engrossed in terrorism when coffins are taken with armed forces and military power and political power accompanying them. Justice done by Bharat to Sandur in సహాయక చర్యల్లో ఆలస్యం బాధాకరం. సహాయక చర్యలు ఆలస్యమయ్యాయని బాధితులు చెబుతున్నారు. వెంటనే ప్రారంభించి ఉంటే బాగుండేది. ఇలాంటి ప్రమాదాలు మళ్లీ జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. आज चारमीनार के पास जो गुलदरवाज है, गुलदरवाज में आप सब लोगों को मालूम है इधर पियर्स का बिजनेस ज्यादा होता है. उसी बिजनेस में काम करने वाले एक परिवार जो शॉप भी है, उसके पीछे उनके ऊपर घर भी है, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है. अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ ऐसा अधिकारी बता रहे. उनका परिवार के लोग भी मैं मिला हूं. एक ही विषय है, ऐसे इंसिडेंट होना बहुत दुखी बात है. कोई इसको किसके ऊपर भी आरोप नहीं कर रहा हूं, मगर पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस 4 डिपार्टमेंट लगातार हैदराबाद शहर में, क्योंकि हैदराबाद शहर बढ़ते हुए शहर है, अलग अलग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी लगातार आ रही हैं और एक डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सिटी है. करोड़ों लोग तेलंगाना में लगभग 4 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद में गुजारते हैं लोग और लाखों लोग हर दिन आके जाते रहते हैं. ऐसे हैदराबाद में एक फायर डिपार्टमेंट का और मजबूत करना चाहिए. फायर डिपार्टमेंट का जो टेक्नोलॉजी हो, इक्विपमेंट्स हो, वो कम है. आज भी मैं देखा हूं जो अधिकारी परिवार बता रहे, जो काम करने वाले लोग बता रहे, 7:30 तक पूरे उनका इक्विपमेंट नहीं थे. जो अंदर जो स्मोक के कारण ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, उसके समय अंदर जाना मुश्किल है लोग. मगर इसके लिए आने वाले दिन में और अच्छे टेक्नोलॉजी आना चाहिए. कोई पैसे का कमी नहीं रहना चाहिए. जितने पैसे हो सरकार फायर डिपार्टमेंट को देना, फायर डिपार्टमेंट अलग अलग इक्विपमेंट लाना, फायर डिपार्टमेंट को जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना. और जो भी लोग आज इधर एक्सीडेंट में देहांत हुए, मैं केंद्र सरकार से उनको असिस्टेंट दिलाता हूं. आदरणीय प्रधानमंत्री से बात करके सरकार की तरफ से जरूर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए प्रयास करता हूं. अभी पुलिस डिपार्टमेंट बताना है. अभी
हॉस्पिटल में लगभग 17 लोग ऐसा बता रहे एडमिट हुआ। इतने कितने डेथ हो गए उन लोग बताना चाहिए। किस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है? अगर अपोलो हॉस्पिटल में, यशोदा हॉस्पिटल में है, उस्मानिया में भी है, ऐसे अलग अलग जगह है। ओनर का कहना है कि उस्मानिया हॉस्पिटल में कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे सर, इसके बारे नहीं, मैं बात करता हूँ। పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు రాష్ట్రంలో పంట కాలువలు, మురుగు డ్రైన్ల నిర్వహణ, మరమ్మతు పనులకు 344 కోట్లను కేటాయించిన చంద్రబాబు ఈ మే నెలాఖరు నాటికి పనులు పూర్తి చేసేలా ఇరిగేషన్ అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చాం. 10 లక్షల లోపు పనులను సాగునీటి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో 10 లక్షలు దాటితే 7 రోజుల్లోపు షార్ట్ టెండర్లు పిలవాలని ఆదేశించాం. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే గత జూన్ నెలలో 90 కోట్లతోనూ, సెప్టెంబర్లో అత్యవసర పనులుగా 326 కోట్లతో పనులు చేశాం. రైతులకు మేలు చేసే కాలువల మట్టి త్రవ్వకం, తూడు గుర్రపు డెక్క తొలగింపు పనులు చేపట్టాం. కాలువల వెంబడి గ్రావెల్ రహదారులు, కాంక్రీట్ గోడ నిర్మాణాలు వంటివి పెద్ద ఎత్తున చేపట్టాం. గత ప్రభుత్వ పాలనలో అత్యవసర మెయింటెనెన్స్ పనులకు ₹1 ఖర్చు గాని, అరబస్తా సిమెంట్ గాని, తట్ట మట్టి పని గాని నోచుకోలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం రైతు పక్షపాతిగా పనిచేస్తుందని తెలిపారు. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడే పెదగరువుకి సంబంధించినటువంటి గర్భ ఛానల్ అంటే అక్కడ ఏదైతే పెదగరువు అంటే అంతా ఎస్సీ సామాజిక వర్గం. ఆ ఎస్సీ సామాజిక వర్గం అంతా కూడా వాళ్ళ బరిల్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళడానికి, ఆ పెట్టి మోసుకెళ్ళడానికి నలుగురు కూడా వెళ్ళేటువంటి మార్గం లేదు. మీరు గ్రావెల్ రోడ్ వేయాలని వారి కోరిన మీదట 18 లక్షల రూపాయలు ఆ ఎస్సీలకి, దళితులకి మరి అక్కడ గ్రావెల్ రోడ్డుని ఈరోజు మనం శాంక్షన్ చేసి శంకుస్థాపన చేశాం. అదేవిధంగా మరి ఏదైతే 18వ వార్డులో దిగమర్రు ఛానల్ దగ్గర 77 లక్షలతోటి ఈరోజు అక్కడ ఒక సీసీ వాళ్ళు నిర్మాణం కూడా అక్కడ మనం ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా 23వ వార్డు మరి ఏదైతే బెజవాడ కోడు అండర్ టన్నెల్, ఎందుకంటే మన ఎన్టీఆర్ టిట్కో ఇళ్ళ దగ్గర నుంచి డ్రైనేజ్ వాటర్ రావాలి, ఇంకొక పక్క టౌన్లో ఉన్నటువంటి డ్రైనేజ్ వాటర్ రావాలి. ఈ 2 డ్రైనేజ్ వాటర్లు పోవాలి. ఈ డ్రైనేజ్ వాటర్ కలవకుండా మళ్ళీ దాని పైనుంచి మనం ఏదైతే రిజిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చే ఏదైతే ఛానల్ ఉందో ఆ వాటర్ మళ్ళీ ఇటు ఆగర్ రావాలి, గోరింటాడ ఛానల్. అంతేత దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మరి డ్రైన్ వాటర్ కింద నుంచి వెళ్ళిపోయేలాగా, కెనాల్ వాటర్ పైనుంచి వెళ్ళేలాగా అక్కడ కూడా మనం ఒక 100 టన్నులు 30 లక్షల రూపాయలతోటి అక్కడ కూడా నిర్మాణానికి కూడా శంకుస్థాపన చేసాం. అదేవిధంగా పూలపల్లిలో మరి 5 ఏదైతే మైనర్ డ్రైన్లకి ఒక 20 లక్షల రూపాయలతోటి, ఎందుకంటే ఆ మైనర్ డ్రైన్లు ఏదైతే పూలపల్లి ఇప్పుడు శంకుస్థాపన చేసాం మీ అందరికీ తెలుసు. చిన్నపాటి వర్షం వస్తే హౌసింగ్ బోర్డులో సగం పూర్తి నీటిలో, లాస్ట్లో నేను చూశాను మోటార్ సైకిల్ కూడా వెళ్ళాలి ఆ నీళ్ళల్లో, బొడ్డు లోతు నీళ్ళు వచ్చాయి హౌసింగ్ బోర్డులో. నిజంగా ఏదో ఒక జలాశయాల మాదిరిగా తయారయ్యి ఆ నీరంతా లాగాలనంటే బెజవాడ కోడి నుంచే ఈ మొగల్తూరు డ్రైన్కి రావాలి. ఆ రకంగా ఈరోజు 20 లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఈరోజు ఆ డ్రైన్కి ఇవాళ డీసిల్టింగ్ చేస్తాను. నాకు తెలుసుండి ఒక 6-7 సంవత్సరాల వరకు అసలు కనీసం గిద్దుడు మట్టి తీయలేదు ఆ డ్రైనేజ్ నుంచి. ఎప్పుడైనా వర్షాలు బాగా పడి టౌన్ మునిగిపోతే అప్పటికప్పుడు కమిషనర్ చిన్న జేసీ పెట్టి అటు ఇటు మరి ఏదో షో చేసి కాలక్షేపం చేయడం తప్ప ఇట్లాంటి నిర్మాణాత్మకమైన పని చేయాలి. అదేవిధంగా ఇప్పుడే మనం చూసాం ఏదైతే ఆగర్రు వడ్లవాని కోడికి సంబంధించి సీసీ వాళ్ళు 1,88 లక్షలు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైతే గతంలో కూడా కనీసం నడవడానికి కూడా వీలు లేదు, అటువంటిది కష్టపడి ఆ రోజు దగ్గర మరి కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఇక్కడే నేను బీటీ రోడ్ వేసాం. ఈ రోడ్ వేసిన తర్వాత ఏదైతే మల్లవరం, వెలివిలి, అదేవిధంగా మన ఆగర్తిపాలెం, చిన్నపేట, మన ఆగర్తిపాలెం ఊరు అంతా కూడా ఇటు షార్ట్ కట్ అయింది పాలకొల్లు రావడానికి, చాలా ఉపయోగపడే రోడ్డు అయింది. కానీ ఈ రోడ్డుకి కోడ్ ఉండడం వల్ల ఈ రోడ్డు అంతా కూడా దిగిపోతుంది. ఇప్పుడే మీరు చూశారు సగం అండ జారిపోయింది. దేశం కోసం, మన అందరి కోసం పోరాటాలు చేస్తున్న సైనికుల కోసం ప్రతి భారతీయుడు స్పందించాలని ప్రభుత్వ బొమ్మిడి నాయకర్ పిలుపునిచ్చారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురంలో ఆపరేషన్ సింధూర్ విజయవంతమైన నేపథ్యంలో పట్టణంలోని పాత బజార్ నుంచి అంబేద్కర్ సెంటర్ వరకు తిరంగ ర్యాలీ నిర్వహించారు. జనసేన, టీడీపీ, బీజేపీ ముఖ్య నాయకులతో పాటు మైనారిటీలు, కార్మికులు పెద్ద సంఖ్యలో జాతీయ జెండాలు చేతపట్టి ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నాయకర్ మాట్లాడుతూ ప్రపంచం గర్వించదగ్గ త్రివిధ దళాలు మన సొంతమన్నారు. భారత సైనిక శక్తిని ఆపరేషన్ సింధూర్ ప్రపంచానికి చూపించిందన్నారు. టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ రామరాజు మాట్లాడుతూ దేశ రక్షణ కోసం సైనికులు చేసే పోరాటాలకు ప్రజలంతా అండగా ఉంటామన్నారు.
మరి మొన్న జరిగినటువంటి ఉగ్రవాదులు దాడుల వల్ల చనిపోయినటువంటి మన భారతీయులైనటువంటి అమరవీరులందరికీ కూడా మరి మరొకసారి నివాళులు అర్పించుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మరి ఏదైతే మొన్న జరిగినటువంటి మోడీ గారి నాయకత్వంలో మన తిరంగా సాయుధ దళాలైనటువంటి ఆర్మీ కానీ, నేవీ కానీ, అదేవిధంగా ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ త్రివిధ దళాలు కూడా మరి పాకిస్తాన్పై జరిగినటువంటి యుద్ధంలో మనం ఏ రకంగా విజయం సాధించామో మన భారతీయులందరూ కూడా చూసాం. అంటే భారతీయులందరూ కూడా గర్వించదగ్గ విషయం అది. ఎందుకంటే మరి పాకిస్తాన్ యొక్క ఉగ్రవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి ఏదైతే తాజ్ హోటల్లో కానీ, ముంబైలో జరిగినటువంటి, అదేవిధంగా మరి హైదరాబాద్లో జరిగినటువంటి గోకుల్ చాట్ దగ్గర కానీ, మరి నిన్న జరిగినటువంటి పెహల్గాం దాడులు కానీ, అంటే అమాయకులైనటువంటి భారతీయ పౌరుల యొక్క ప్రాణాలని తీసే విధంగా మరి ఉగ్రవాద దాడులు చేస్తున్నటువంటి పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదాన్ని అణచివేసే విధంగా మన భారత ప్రధాని మోడీ గారి నాయకత్వంలో మరి మొన్న జరిగినటువంటి సాయుధ దళాలు ఏదైతే మరి త్రిరంగ సాయుధ దళాలు అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఉమ్మడిగా మరి విజయం సాధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి సందర్భంగా మేము అందరూ కూడా నరసాపురం నియోజకవర్గం అభినందన తెలియజేస్తున్నాం. అంటే మన రాష్ట్రంలో గాను దేశంలో కానీ తిరంగా కార్యక్రమ యాత్రని మరి మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ మరి విజయవాడలో కూడా మరి తిరంగా యాత్ర చేసిన సందర్భం. అంటే మన భారతీయుల్ని కాపాడుకునే విధంగా మనందరి కోసం పోరాటాలు చేస్తున్నటువంటి సైనికుల కోసం ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు కూడా మరి స్పందించవలసిన సంఘటన ఇది. అంటే మన కోసం, నిజంగా మన కోసం ఆ రోజు సరిహద్దులు యుద్ధాలు చేసి మన పాకిస్తాన్పై మరి పోరాటాలు చేసినటువంటి మన భారతీయుల దళాపతులందరికీ కూడా మన ఈ సందర్భంగా మన నరసాపురం నియోజకవర్గం అభినందన తెలియజేస్తున్నాం. ఈ 3 పార్టీల కూటమితో ఈ రోజున మరి తిరంగ యాత్ర మరి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి కార్యక్రమాన్ని సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి పేరు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అన్నమయ్య జిల్లా రామాపురం మండల కేంద్రంలో మహాభారత యజ్ఞం 18 రోజుల పాటు దిగ్విజయంగా నిర్వహించి శనివారం రోజున దుర్యోధనుడు వధతో మహాభారత యజ్ఞానికి ముగింపు పలికారు. మహాభారత యజ్ఞం ముగింపు సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర రవాణా యువజన క్రీడా శాఖ మంత్రివర్యులు మాండపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి విచ్చేసి మహాభారత యజ్ఞాన్ని నిర్వహించిన కార్యనిర్వాహకులను అభినందించి ₹1,00,000 విరాళాన్ని ప్రకటించారు. అనంతరం మహాభారత యజ్ఞ కమిటీ చైర్మన్ మద్రేవుల రమేష్ రెడ్డి మంత్రివర్యులను ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రివర్యులు మండపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ మహాభారత యజ్ఞం నిర్వహించడం వలన వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి పాడి పంటలు సమృద్ధిగా అంది ప్రజలంతా ఆరోగ్యాలతో భోగభాగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లుతారని, అలాగే మానవులంతా ఒక్కటే అనే భావన ప్రతి ఒక్కరిలో ఉత్పన్నమవుతుందని, ప్రతి ఒక్కరిలో ఆధ్యాత్మిక భావన ఏర్పడి ప్రజలంతా ధర్మ మార్గాన్ని నడుస్తారని అన్నారు. కార్యక్రమంలో మహాభారత యజ్ఞ కమిటీ చైర్మన్ మధురేవుల రమేష్ రెడ్డి, అయోధ్యపురం ప్రసాద్ రెడ్డి, నల్లగుంటపల్లి సర్పంచ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పెద్దలకు, అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసిన సోదరులకు, భక్తులందరికీ ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. అనాదిగా మన గ్రామ సీమల్లో వర్షాలు లేనప్పుడు మహాభారత యజ్ఞాలు జరిపి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తే వర్షాలు పడతాయి, రైతులంతా సుభిక్షంగా ఉంటారని కార్యక్రమాలు గత 50-60 సంవత్సరాలుగా జరుగుతూ వస్తున్నాయి. దానికి సహకరించి అన్ని గ్రామాల్లో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. అలాగే నా తరఫున ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించిన దాతలకు ₹1,00,000 స్టేజ్ పైన నుంచి నేను ప్రకటిస్తున్నా. అలాగే ఈరోజు ఇక్కడ హరికథ చెబుతున్న ఆ బృందానికి కూడా ₹10,116 నా తరఫున ఇస్తానని సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. ఆప్కాబ్ చైర్మన్ గా నియమితులైన గన్ని వీరాంజనేయులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్. భీమవరంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు గన్ని వీరాంజనేయులు నివాస గృహంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్. గన్ని వీరాంజనేయులకు పుష్పగుచ్చాలు అందజేసి అభినందించిన ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్. ఆప్కాబ్ చైర్మన్ గా నియమితులైన సందర్భంగా గన్ని వీరాంజనేయులకు సాల్వా కప్పి సన్మానించిన ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్. సరే
అంగరంగ వైభవంగా పేరం నాగరాజు నాయుడు జన్మదిన వేడుకలు కుక్కలగుంట టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ పూడి మురళి పేర్పేట మండలం వికృతమాల అంగరంగ వైభవంగా టీడీపీ క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ పేరం నాగరాజు నాయుడు జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. కుక్కలగుంట టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ పూడి మురళి ఆధ్వర్యంలో పేరం నాగరాజు నాయుడు జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. పూడి మురళి మాట్లాడుతూ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆశీస్సులు మీపై మీ కుటుంబ సభ్యులపై ఎల్లప్పుడూ తోడుండాలని మనసారా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. అంగరంగ వైభవంగా బాణా కాల్చి కేక్ కట్ చేశారు. గజమాలతో సన్మానించారు. 300 మందికి అన్నదాన కార్యక్రమం జరిపించారు. వికృతిమాల టీడీపీ నాయకులు అందరూ హాజరయ్యారు. పేరం నాగరాజు నాయుడు మీరు ప్రతి పని శ్రద్ధతో అందరికీ ఏ అవసరం ఉన్నా ప్రతి పని చేయించనున్నారు. పూడి మురళి మాటలో మా అన్న అన్ని కార్యక్రమాలు చేసే ప్రతి పని శ్రద్ధగా చేయించడం, ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది కలిగినా మా అన్న ఉన్నాడని పూడి మురళి తెలియపరిచారు. ఇలాంటి జన్మదిన వేడుకలు మరెన్నో జరుపుకోవాలని పూడి మురళి తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో కుక్కలగుంట ఇన్ఛార్జ్ పూడి మురళి, రాట్నం యాదవ్, జి శ్రీనివాసులు, వికృతిమాల ఉప సర్పంచ్ శివయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. రోజు తీసుకునేది మీరు ఓకే ఓకే అలా చూడాలన్నా ఓకే ఓకే ఓకేనా డిస్ప్లే కనపడదు ఓకే ఓకేనా ఇంక తీసేసాడు వడ్డించి ముందు వచ్చి తీసిరా చిన్న ప్లేట్లు ఉండు ప్లేట్లు ఉన్నాయి సురేష్ పక్కన ఓకేనా ఓకే అయిపోయింది తీసి ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం వాచేడు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కర్రెగుట్టల అటవీ ప్రాంతంలో 20 మంది మావోయిస్టు దళ సభ్యులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి భారీగా ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గత కొంతకాలంగా కర్రెగుట్టలను కేంద్రంగా చేసుకుని మావోయిస్టులు చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాలకు కొనసాగిస్తుండటంతో ఇటీవల సిఆర్పీఎఫ్ కేంద్ర బలగాలు, ఛత్తీస్గఢ్ పోలీసులు భారీ స్థాయిలో కర్రెగుట్టలపై సర్చ్ ఆపరేషన్లు ప్రారంభించారు. నక్సల్స్ చిన్న గ్రూపులుగా ఏర్పడి వివిధ ప్రదేశాలకు పారిపోతున్నారనే సమాచారంతో అప్రమత్తమై వారిని పట్టుకున్నట్లు ఎస్పీ డాక్టర్ సబరీష్ తెలిపారు. కర్రెగుట్టలో షెల్టర్ తీసుకుంటున్న మావోయిస్టులో పనిచేస్తున్న వేరియస్ క్యాడర్స్ చిన్న గ్రూప్గా డివైడ్ అయ్యి వేరియస్ లొకేషన్స్కి ఎస్కేప్ అవుతున్నట్టు మాకు కూడా సమాచారం అందింది. మావోయిస్టులు ఎవరు కూడా ములుగు జిల్లాలో రాకుండా చూసుకోవాలని ములుగు డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ and all our officers, we have strengthened our intelligence system, surveillance system, and we have taken all the necessary measures to prevent them from entering into Mulugu district. So దాంట్లో భాగంగానే నిన్న మధ్యాహ్నం 16th రోజు వెంకటాపురం పిఎస్లో పాలెం ప్రాజెక్ట్ దగ్గర వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా
6 సిపిఎం మావోయిస్ట్ క్యాడర్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు 17th రోజు మార్నింగ్ అవర్స్లో మురుమురు ఫారెస్ట్ ఏరియాలో వాజేడు పిఎస్ లిమిట్స్లో ఇంకా 7 సిపిఐ మావోయిస్ట్ క్యాడర్స్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న రేషన్ పంపిణీ పథకం అమలులో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతుంది. మే నెల ప్రారంభమై 19 రోజులు గడుస్తున్న ఎమిగ్నూరు పట్టణంలోని లక్ష్మీపేట ప్రజలకు ఇంతవరకు రేషన్ బియ్యం అందలేదు. దీంతో నిరుపేదలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రోజువారీ కూలి పనులు చేసుకుని జీవించే కుటుంబాలు రేషన్ బియ్యం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ప్రభుత్వం సకాలంలో రేషన్ పంపిణీ చేయకపోవడంతో వారు ఆహారం కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పని దొరికిన రోజు తింటాం, లేదంటే పస్తులుండాల్సిందే. రేషన్ బియ్యం వస్తే కాస్తంత ఆసరాగా ఉంటుందని ఎదురు చూస్తున్నాం. కానీ 19 రోజులు గడిచినా ఇంతవరకు రాలేదని మహిళలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ జాప్యంపై ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మా బియ్యం మాకు కావాలా, మాకు 19 తారీఖు అయ్యా, మాకు బియ్యమే రాలేదు, ఎదురు చూసుకుంటూ ఉండము. మేము తినేది ఒకటనే, మేము ఏం తినాలి, ఇంతవరకైనా ఇంకా బియ్యం రాలేదు, ఎదురు చూస్తుండము, ఇంకా రాలేదు. మేము పని పోయే వల్ల మా పని పోకుండా ఎదురు చూసుకుంటూ ఉండము. మరి సార్ బియ్యం వచ్చేటట్టు చేయండి మాకు. ఇది ఇంతలైన బియ్యమే వచ్చలేవు, 19 తారీఖు ఆయా. సార్ మా బియ్యం రావడం లేదు, 5 వాళ్ళు 19 తారీఖు ఇంతవరకు రాలేదు, ఎదురు చూస్తున్నాము. మాకు బియ్యం కొరకు మీరు పంపించండి చేసుకోగలుగుతున్నాము. ఎంఆర్ఓ సార్కి నమస్కారం, మాకు బియ్యం పంపించండి త్వరగా అని చెప్తున్నాము. మాకు ఈ నెల బియ్యము మా లైన్కి అందలేదు. ఈ రోజుకి 19వ తారీఖు కావస్తుంది, అయినా మాకు ఇంతవరకు మా లైన్కి బియ్యం ఆటో రాలేదు. మేము ఈరోజు రేపని చూస్తున్నాం, కానీ మాకు బియ్యం అందడం లేదు. కాబట్టి మాకు బియ్యం అందేలాగా చేయాలి. మా బియ్యం మాకు కావాలి. కాబట్టి మా ఏరియా వాళ్ళందరూ మేము వేడుకుంటున్నాం. తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని పలువురు శ్రీ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ఉదయం విఐపి విరామ దర్శన సమయంలో నటీమణులు జయచిత్ర, ఆశురెడ్డిలు స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించారు. ఆలయ అధికారులు పట్టవస్త్రంతో సత్కరించి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.